مسیح کے جلال و برکت نام سے سلامتی ہو۔ میں احتشام و بشیر آپ کے ساتھ ایک اور بار ملاقات کرنے آیا ہوں اور آج ایک اور خوبصورت پیغام آپ کے درمیان پہنچانے آیا ہوں۔ آج جتنے لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ سب آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سوئم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، اور آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے اپنی برکت اور اپنے حق کی قدر کرنا۔ آج خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، آج خدا ہمیں کیا کہتا ہے، آج خدا ہمیں کیا کیا برکتیں دیتا ہے، اور کیا ہم ان برکتوں کا ٹھیک طریقے سے استعمال کر بھی رہے ہیں یا نہیں۔ خدا کیوں ہم سے برکتیں چھین لیتا ہے، اس کی بھی آج ہم وجہ جانیں گے۔ سوئم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے گزارش کی کتاب اور اس کا 9واں باب اور اس کی 8۔ تو یہاں پر لکھا ہے، ایک زمانہ میں درخت چلے تاکہ کسی کو مسا کر کے اپنا بادشاہ بنائے۔ تو انہوں نے زیتون کے درخت سے کہا کہ تو ہم پر سلطنت کر۔ تب زیتون کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی چکناہٹ کو، جس کے باعث میرے وسیلہ سے لوگ خدا اور انسان کی تعظیم کرتے ہیں، چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انجیر کے درخت سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ پر انجیر کے درخت نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مٹھاس اور اچھے اچھے پھلوں کو چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب درختوں نے انگور کی بیل سے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر۔ انگور کی بیل نے ان سے کہا، کیا میں اپنی مے کو، جو خدا اور انسان دونوں کو خوش کرتی ہے، چھوڑ کر درختوں پر حکمرانی کرنے جاؤں؟ تب ان سب درختوں نے اونٹ کٹارے سے کہا، چل تو ہی ہم پر سلطنت کر۔ اونٹ کٹارے نے درختوں سے کہا، اگر تم سچ مچ مجھے اپنا بادشاہ مسا کر کے بناؤ تو آؤ میرے سایہ میں پناہ لو، اور اگر نہیں تو اونٹ کٹارے سے آگ نکل کر لبنان کے دیوداروں کو کھا جائے۔ تو خدا کے کلام کو پڑھے اور اس کے سرجات پر خدا کی برکت ہو۔ سوائے دیکھیں کہ خدا کا یہ کلام آج ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اب جیسا کہ اس میں ہم نے 4 درختوں کے بارے میں جانا، پہلا زیتون کا درخت، اس کے بعد میں انجیر کا درخت، پھر انگور کی بیل اور پھر اونٹ کٹارے۔ اب ایک زمانہ، حالانکہ ہم جانتے درخت نہیں چلتے، لیکن ایک مثال، ایک تمثیل بتائی گئی کہ ایک زمانہ میں جب درخت چلے تو پہلے وہ زیتون کے درخت کے پاس گئے اور جا کر اسے کہا کہ تو آ اور ہم پر سلطنت کر، لیکن زیتون کے درخت نے منع کر دیا، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے یہ دنیاوی حکمرانی نہیں چاہیے، بلکہ میں اس برکت میں خوش ہوں جو مجھے خدا نے عطا کی، اور میں اس برکت کو چھوڑ کر تمہارے حکمرانی نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا نے مجھے چکناہٹ کی برکت عطا کی ہے، تو میں اس برکت کو چھوڑ کر تمہارے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد انجیر کے درخت سے انہوں نے کہا، تو اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس میٹھے اور اچھے پھلوں کی برکت ہے نہ، اور وہ برکت مجھے خدا نے عطا کی ہے، اور میں اس برکت کو چھوڑ کر تمہارے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے انگور کی بیل سے کہا، تو اس انگور کی بیل نے بھی یہی کہا کہ میں جیسی مٹھاس کی برکت، انگوروں کی برکت مجھے خدا نے عطا کی ہے، اور میں خدا کی برکت کو چھوڑ کر تم پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ اونٹ کٹارے کے پاس گئے، اور اونٹ کٹارے نے اس سے کہا کہ تم پر سلطنت کر، تو اس نے کہا کہ اگر تم سچ کہتے تو میں تم پر سلطنت کرتا ہوں، کیونکہ اونٹ کٹارے کے پاس ایسی کوئی برکت نہیں تھی، نہ تو اس کے پاس چکناہٹ کی برکت تھی، نہ اس کے پاس کسی قسم کی مٹھاس کی برکت تھی، نہ اس کے پاس پھلوں کی برکت تھی، نہ مے کی برکت تھی، بلکہ وہ تو چھاؤں کے لیے تھا، اس کو لوگ کاٹتے تھے اور جلا دیتے تھے، اس سے آگ سینکتے تھے۔ یہ کوئی برکت نہیں، یہ تو اس کو کاٹا جا رہا ہے، اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، اس کی جان لے لی جا رہی ہے، اس کو مارا جا رہا ہے۔ اور وہی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ 3 درختوں نے اس برکت کی قدر کی جو کہ خدا نے انہیں عطا کی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے سوال کیا کہ خدا ہم سے کیوں برکتیں چھین لیتا ہے، یہی وجہ ہے۔ دیکھیے انہوں نے خدا کی برکت کی قدر کی، لیکن آج جو لوگ خدا کی دی گئے حق، خدا کی دی گئی برکات کی قدر نہیں کرتے، خدا ان سے وہ برکات چھین کر دوسروں کو عنایت کر دیتا ہے۔ اب جیسا کہ ایک شخص ہے، وہ ایک چھوٹے سے چرچ میں جا رہا ہے اور وہ وہاں پر منادی کرتا ہے، کلام سناتا ہے، اور کوئی دوسرے بڑے گرجا والے نے اسے کہیں کہ تمہارے پاس آ، تجھے ہم ایلڈر بناتے ہیں، اور وہ اس لالچ میں اپنے کلام کی برکت کھو دے اور وہاں پر ایلڈر بن جائے، تو وہ نہ تو ایک روحانی ایلڈر بن پائے گا، نہ ایک اچھا ایونجلسٹ بن پائے گا، اور نہ ہی وہ پہلے کی طرح شعلہ زن خادم رہ جائے گا، نہ اس کے اندر کلام سنانے کی برکت رہ جائے گی۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اس کے پاس گانے کی برکت ہے، لیکن وہ
देखें कि नहीं तू गा और मैं ढोलक बजाता हूँ, वो ढोलक बजाने बैठ गए और वो गाए ना तो एक वो अच्छा साजदार बन सकता है, और जो उसके पास खुदा ने से आवाज़ दी गई थी वो भी चली जाएगी। अब एक शख्स है जिसको खुदा ने हुनर दिया है कि तू ये काम कर, और वो अपने उस हुनर को छोड़कर दूसरे हुनर को सीखे और अपने पहले हुनर को भूल जाए, तो ऐसा हो सकता है कि अपना दूसरा हुनर भी ना सही तरीके से ठीक सीख पाए और अपना पहला हुनर भी खो दे। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में देखा जाए एक वाकया है कि ईसाऊ और याकूब दोनों इसहाक के बेटे थे। इसहाक का बड़ा बेटा ईसाऊ, छोटा बेटा याकूब, और हमेशा आज तक यही चलता आ रहा है कि जो बड़ा बेटा होता है बाप के बाद सल्तनत का वारिस, बाप की तमाम जायदाद का वारिस बड़ा बेटा बनता है, घर का सरबराह बड़ा बेटा बनता है, क्योंकि वो पहलौठा होता है। और ऐसा हुआ उसको हक खुदा की तरफ से मिला कि ईसाऊ बड़ा था, लेकिन पैदाइश की किताब उसके 25वें बाब और उसकी 27वीं आयत में देखें तो ईसाऊ को बहुत भूख लगी हुई थी। वो घर आया, वो भूख से मारा हुआ था। उसके छोटे भाई याकूब ने खाना बनाया हुआ था, मसूर की दाल बनाई, और ईसाऊ को बहुत भूख लगी। ईसाऊ ने कहा कि ये खाना मुझे दे दे। तो याकूब ने कहा ऐसे नहीं, तू यहाँ पर सौदा कर, तू अपने पहलौठे होने का हक मुझे दे दे और मैं तुझे ये खाना। ईसाऊ ने सोचा कि ये हक मेरे किस काम का, ये नाचीज है मेरे लिए। उसने अपने हक को अपने छोटे भाई के हाथ एक वक्त की रोटी के लिए बेच दिया, और जिसकी वजह से आगे उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसने अपने उस हक को नाचीज जाना और खाने को प्यार किया, दुनियावी चीजों को प्यार किया। इसी तरह से आज इंसान उन तमाम चीज़ों को भूल जाता है जो उसे खुदा की तरफ से मिलती है, और दुनियावी चीज़ों में घुस जाता है। ना तो वो दुनियावी चीज़ों को सही तरीके से अपना पाता है, और खुदा की तरफ से भी फजल वाला हाथ उसके ऊपर से हट जाता है, और इसी वजह से आज इंसान बरकत खो देता है। लेकिन देखिए, उसने अपने हक की कदर ना की, तो फिर क्या हुआ? जब इसहाक ने बरकत देना चाहिए तो उसकी माँ ने धोखे से याकूब को बेचकर उसे बरकत दिलवा दी। ये उसकी माँ ने धोखा नहीं किया। गौर कीजिए, हमने क्या बात की कि ईसाऊ ने अपना हक अपने छोटे भाई के हाथ बेच दिया, और उस हक को बेचने की वजह से उसके छोटे बेटे, इसहाक के छोटे बेटे को बरकत मिल गई, क्योंकि अब पहलौठा वो था, क्योंकि वो हक उसके भाई ने उसके छोटे भाई को बेच दिया, और वो छोटा भाई याकूब था, इसलिए तमाम बरकत उसे मिली। ये उसकी माँ ने धोखा नहीं किया, बल्कि खुदा ने इंसाफ किया, क्योंकि उसने एक वक्त के खाने के लिए अपने भाई को हक बेच दिया। अब वो उस खाने से वो पेट तो भर गया, अब ना तो वो अबदी अपनी भूख मिटा सकता है और ना वो बरकत हासिल कर सकता है। इस तरह हम बरकत होते हैं जिस तरह ईसाऊ ने अपने पहलौठे होने का हक बेच दिया। लेकिन खुदा चाहता है कि हम जैतून के दरख्त की तरह, अंगूर की बेल की तरह और इंजीर के दरख्त की तरह अपने हक की कदर करें, अपनी बरकत की कदर करें, तब वो बरकत भी हमारे पास रहेगी, वो बरकत हमारे नज़दीक रहेगी, और उस बरकत के वसीला से हम और बरकतें हासिल करेंगे। लेकिन अगर हम खुदा की बरकतों को ठुकराएंगे तो पहली बरकत भी हमारे पास से जाती रहेगी और अगली बरकत भी हम हासिल नहीं कर सकते। जैसा कि मिसाल है, खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील सुनाई कि एक मालिक किसी काम से उसे जाना पड़ा, और उसने अपने एक नौकर को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा देकर गया। जब वो वापस आया तब उसने 5 से कहा कि हाँ तूने क्या किया? उसने कहा है मालिक देख, तू मुझे 5 तोड़े देकर गया और उससे मैंने 5 और कमाई, और अब देख 10 तोड़े हो गए। तो उसके मालिक ने कहा तू मेरी खुशी में शरीक है, तू 10 शहरों पर हाकिम होगा। और उसके बाद दूसरा आया जिसके पास 2 तोड़े थे, उसने कहा मैंने भी डबल कमा लिए, उसने कहा तू भी मेरी खुशी में शरीक होगा। और तीसरा जिसको 1 तोड़ा दिया उससे पूछा, उसने कहा मैं जानता हूँ कि आए मालिक तू नहायत सख्त मिजाज का है, इसलिए मैंने तेरे दिए गए तोड़े को ज़मीन में दबा दिया, क्योंकि जो तेरा है वो तेरा ही रहे। तो उसने कहा कि तू जानता था कि मैं जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता हूँ, मैं सख्त मिजाज का हूँ, अब देख। और उससे अपने आंखों से उसने परे कर दिया और उसको जिल्लादों के हवाले कर दिया, उसको कैद में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो उसका मालिक उसे चीज़ देकर गया उसने उसकी कदर ना की, बाकियों ने कदर की। और इसी तरह आज खुदा में बरकत देता है, फिर खुदा सिला देखता है कि हाँ तूने इसके वसीला से क्या कमाया, तूने इसके वसीला से क्या और बरकतें हासिल की। लेकिन अगर हम उस बरकत को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चले तब हमारी उस आगे बढ़ी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। एक हिसाब से वो हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। बरकत तो पीछे रहेगी जो कि खुदा ने ताकि, और वो जो पीछे बरकत थी खुदा वहीं से उठा लेगा और किसी और के हाथ में थमा देगा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा बरकतें हैं फिर खुदा उसे अता कर देगा। और आज क्यों से बरकतें
खुदा छीन लेता है। इसी वजह से क्योंकि हम उस बरकत की कदर नहीं करते, और हमारा और आपका खुदा यही चाहता है कि हम उस बरकत की कदर करें, ताकि मसीह के नाम को, खुदा के नाम को जलाल में तर चले जाए, उसकी सताइश हो, उसकी ताज़ीम हो, और ताकि खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगी में काम करे। तो खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे। तो अगर आपको ये कलाम पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग दूर दूर तक खुदा के कलाम को सुन सके और अपने अंदर चेंजेस ला सके, ताकि सब अपनी बरक़ात की, अपने हक़ की कदर करने वाले बन सके। और मेरी हर नई कलाम के लिए, मेरे हर नई मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि खुदा आपको इसी तरह और बरकत देता चले जाए। तो आमीन।